बच्चों हुण आपां परमाणु बारे कुछ जानकारी जिहड़ी हैगी है वो हासिल करांगे। आपां इस तो पहला इस पाठ दे विच परमाणु ते अणु दे विच जिहड़े कुछ सिद्धांत बने सीगे जिहड़े रसायनिक संयोजन के संबंध विच, जिवें पुंज सुरखें का नियम सीगा, एक स्थिर अनुपात का नियम सीगा, ते इस तरह आपां इहदे विच डाल्टन की जिहड़ी परमाणु थ्योरी सी उहदे बारे पढ़िया सीगा। हुण आपां उस पाठ विच अगे वध रहे हैं जिस दे विच अपना अगला टॉपिक जिहड़ा आ रहा वो हैगा परमाणु। बच्चों तुसी बहुत बार देखा होना जदों घरे मिस्त्री लग्या हुंदा है तो वह जदों कंध बनांदा है तो एक एक इट नूं उत्ते चिणदा है ते उस नाल जिहड़ी कंध हैगी है कमरे की वो बनती है तो फिर कंधां सारियां बन के उत्ते लैंटर बन पै के पूरी जिहड़ी इमारत हैगी अपनी वो तैयार हो जाती। उस तरह ही किसी भी मादे नूं बनाउण वाली, किसी भी पदार्थ नूं बनाउण वाली वो छोटी तो छोटी इकाई जिहड़ी ना वंडण योग हैगी है, भाव उस पदार्थ का जिहड़ा मुढ़ला आधार हैगा वो परमाणु। परमाणु जिहड़े है अजिहे परमाणु भी हैगे जिन्होंने आपां नहीं देख सकते, तो कई परमाणु इहो जिहे है जिन्होंने आपां इस अख नाल देख सकते हैं। आम तौर पर परमाणु का जदों उसके आकार बारे पता लगाया जाता है तो परमाणु का जिहड़ा अर्ध व्यास है उस नूं मिलण की जिहड़ी सब तो छोटी इकाई हैगी है वो नैनोमीटर है, जिन्हों एक NM के नाल संकेत किया जाता है। नैनोमीटर जिहड़ा कि 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता। पर कुछ परमाणु इहो जिहे आ जिवें कि हाइड्रोजन, हाले तक यह छोटे तो छोटा परमाणु मन्निया गया जिसका आकार 10 की पावर -10 मीटर अर्धव्यास, भाव यह 10 नैनोमीटर के बराबर है। तो जे कोई वड्डे तो वड्डा पदार्थ उदाहरण के तौर पर उस तरबूज है तो उस दे परमाणु का आकार की है 10 की पावर -1 मीटर उसका अर्धव्यास है। तो अर्धव्यास तो उसका अंदाजा लगाया जाता है भी परमाणु किन्ने का आकार का होवेगा। तो इस तरह पानी का जिहड़ा अपने कोले इस विच अर्धव्यास है, इस दे परमाणु का 10 की पावर -9 है मीटर दे विच, भाव जिन्हों 1 नैनोमीटर कहा जाता है। उस तो भी छोटा अपने खून में जिहड़ा हीमोग्लोबिन हुंदा है जिहड़ा अपने खून नूं लाल रंग दिंदा है 10 की पावर -8 मीटर है। मिट्टी का जिहड़ा कल्ला कण हुंदा है उसका आकार 10 की पावर -4 मीटर है। कीड़ी का आकार 10 की पावर -2 मीटर है उसका अर्धव्यास जिहड़ा। तो हमेशा इन्हां दे अर्धव्यास तो अंदाजा लगाया जाता है कि किसी भी परमाणु का आकार जिहड़ा हैगा वो कितना हो सकता है। सो पूरी दुनिया दे विच बहुत सारे तत्तां दे परमाणु है, उन्हां सारे परमाणुओं का जे आकार पता लाउणा हैगा तो उहदे लई बड़े हाई रेजोल्यूशन के सूखमदर्शी वरते जाते हैं। उन्हां दे विच उन्हां नूं मैगनीफाई करके देखा जाता है। जिवें कि तुहाडी किताब दे विच इस पाठ दे विच चित्र हैगा एक जिहदे विच तुहानूं सिलिकॉन दे उहदा आकार दिखाया होया उसके परमाणुओं का, तुसीं देख सकते हो अपनी किताब दे विच चित्र 3.2 है। तो उस तो बाद आपां गल करते हैं हुण इन्हां परमाणुओं के बारे या परमाणुओं के आकार बारे आपां नूं पता लग गया, पर उस तो बाद परमाणुओं का कुछ लोगों को भी दसना सी, उहदे लई संकेतक रूप में उन्हां दा लिखिया जाना जरूरी सी। तो सब तो पहले संकेत डाल्टन ने दिते सीगे, उहदे इस तरह के संकेत सी, जिवें हाइड्रोजन का इस तरह संकेत सी, कार्बन का इस तरह संकेत सी, ऑक्सीजन का इस तरह सी।
ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਸੀ ਗੋਲਡ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਫॉर ਆਇਰਨ, ਜੀ ਫॉर ਗੋਲਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਡਾਲਟਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ H ਨਾਲ, ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ C ਨਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ O ਨਾਲ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੂੰ P ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ AU ਨਾਲ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ Fe ਫੈਰਸ, ਕਾਪਰ ਨੂੰ Cu ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ H ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ H ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਰਬਨ C ਕੈਪੀਟਲ, ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੂਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਅੱਖਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ O ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, O ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਨੈਟਰੀਅਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਫੈਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ K ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕੈਲੀਅਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਣੀ 3.1 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਣੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਸਾਈਪਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪੀਲਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਪੀਲੀ ਭਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? IUPAC। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਐਪਲਾਈਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। IUPAC ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ Al, ਆਰਗਨ Ar, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ Ca ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ Na ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ N ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੀ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ 12 ਸਮਸਥਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ
संबंध स्थापित करके बाकी सारे तत्तां दा परमाणु पुंज पता कर सकते हैं। तो इस करके उन्होंने परमाणु पुंज नूं एक परमाणु पुंज इकाई वजों दर्शाना शुरू कर दिता, जिन्हों AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। भाव एक एटॉमिक मास यूनिट एक अजिहा पुंज है तो हरेक परमाणु ते यह अप्लाई होता है, हरेक परमाणु, कल्ले कार्बन ते नहीं, सारे परमाणु है। तो ये अनुसार की है कि एक एटॉमिक मास यूनिट एक अजिहा पुंज है जो कि कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें हिस्से के बराबर होता है। देखो कार्बन दे विच जे आपां उसके परमाणु पुंज बारे भी पता करिए तो उसका परमाणु पुंज 12 होंदा है। तो उहदे अनुसार ही इन्होंने कार्बन के दो समस्थानिक, एक कार्बन 12 तो एक कार्बन 14, जिहदे बारे आपां अगे भी पढ़ांगे। पर इत्थे कार्बन 12 नूं मुढ़ला आधार मन्निया गया परमाणु पुंज इकाई नूं दर्शाउण दे लई। तो एक एटॉमिक मास यूनिट एक अजिहा पुंज है, मतलब एक परमाणु पुंज इकाई जिहड़ी है वो एक अजिहा पुंज है जो कि कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें हिस्से के बराबर होता है। यह एक परमाणु पुंज इकाई जिहड़ी हैगी है उसकी परिभाषा है। सो ये कुछ एटॉमिक मास यूनिट बारे, हालांकि जिहड़े विग्यानी सीगे उन्होंने ऑक्सीजन ते भी इस गल की कोशिश की सी भी कार्बन की जगह ऑक्सीजन नूं इहदा आधार मान लिया जाए, पर ऑक्सीजन नूं किसी कारणा करके जिहड़ा हैगा इस सटीकता वजों नकार दिता गया। ਉਹਦੇ कुछ कारण सीगे। पहला कारण तो यह सीगा कि ऑक्सीजन बहुत सारे तत्तां ते यौगिकां दे नाल किरिया करती है। बच्चे हुण आपां परमाणुओं के अगले बनन वाले जिहड़े रूपां बारे आपां अध्ययन करांगे। आम तौर पर जिहड़े परमाणु हैगे है ये आयन या अणु, इन्हां दो रूपों विच ये विचरते हैं। तो आयना ते अणुआं के रूप विच ये मिल के मादे की कोई भी रूप जिहड़े हैगे आ वो ये तैयार करते हैं, चाहे वो कोई तत्व होवे या यौगिक होवे, जिन्हां बारे आपां अगे पढ़ांगे। हुण आयना बारे आपां बाद च पढ़ांगे, सब तो पहले आपां अणुआं बारे पढ़ रहे। देखो अणु की हुंदा है, दो या दो तो वध परमाणुओं तो मिलकर बनिया समूह होंगे। ते किसी भी तत्व या यौगिक उहदा एक छोटे तो छोटा कण हो सकता। हुण इहदे च एक गल याद रखने वाली है भी जे इक्को तरह के परमाणु मिल रहे हैं तो वो अणु बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन है, यह दो परमाणु हाइड्रोजन का मिलके हाइड्रोजन का एक अणु बना रहे H2 की फॉर्म जिहड़ा विचर रहा। तो जे वख-वख तरह के परमाणु मिलणगे तो मिलके यौगिक बनाउणगे। उदाहरण के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, एक यौगिक है क्योंकि ये वख-वख तरह के दो परमाणु है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो उन्हों का अनुपात भी वख-वख मिलन का। तो वख-वख तरह के जिहड़े परमाणु है वो मिलके यौगिक बना रहे हैं, तो इक्को तरह के परमाणु मिलके अणु बना रहे हैं। हुण आपां इहदे च तत्तां दे अणुआं की पहलां आपां गल करते हैं, इन्हां यौगिकां की आपां इधर बाद च गल करांगे। देखो धातां ते अधातां बारे तुसीं जाणदे आ, उपधातां भी हैगियां। ये तत्तां दे 3 रूप हुंदे आ जिस बारे तुसीं ज़्यादा 10वीं विच पढ़ोगे। पर ये कुछ अधातां बारे मैं तुहानूं दसना चाहुंदा भी वो किस तरह विचरते हैं। जिवें कि तुसीं इत्थे देख रहे हैं हीलीयम, हीलीयम विच हीलीयम दे विच एक ही अणु है, हीलीयम एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन दे विच 2 परमाणु है, इसलिए हुण इन्हां नूं उन्हां दी परमाणुकता के आधार पर मापिया जाता है भी वो एक परमाणु भी बनिया या 2 परमाणु भी है या 4 है या 8 है या जो भी जिन्ने भी परमाणु उहदे विच लगे हुए हैं उहदे हिसाब नाल उन्हां नूं 1 2 4 8 परमाणु भी
ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣਵੀ ਅਣੂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ O2 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪਰਮਾਣਵੀ ਅਣੂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਦੋ ਪਰਮਾਣਵੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਦੋ ਪਰਮਾਣਵੀ, ਕਲੋਰੀਨ ਵੀ ਦੋ ਪਰਮਾਣਵੀ, ਸਲਫਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ S8 ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 8 ਪਰਮਾਣਵੀ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸ P4 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, P ਦੇ ਪੈਰ 4, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਪਰਮਾਣਵੀ ਅਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਅਣੂ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸੋਡੀਅਮ ਵੀ, ਆਇਰਨ ਵੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੀ, ਕਾਪਰ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਪਰਮਾਣਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੁਕਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਧਾਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਾਤਾਂ 1 2 4 8 ਪਰਮਾਣਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦੀ। ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਣੂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਣੂ, ਕਾਰਬਨ ਤੱਤ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੱਤ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੋ ਅਣੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਦੋ ਅਣੂ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ ਹੈ। ਆਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 6 ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 12 ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 6 ਹੈ। ਇਹ ਅਣੂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਅਧਾਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਤ ਰੂਪ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂ ਬਹੁ ਪਰਮਾਣਵੀ ਆਇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁ ਪਰਮਾਣਵੀ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਹੁ ਪਰਮਾਣਵੀ ਆਇਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, NaCl ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ 11 ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 8 ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਥਾਈ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੋਰੀਨ ਕੋਲੇ 2 8 7 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ 2 8 8 ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਕਟੇਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ NaCl ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਪੁੰਜ 23 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ 35.5 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਇਨ, ਅਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਰਮਾਣਵੀ ਆਇਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਸੋਡੀਅਮ ਧਾਤ ਦਾ ਆਇਨੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ Mg2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ
ਇਹ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਆਇਨ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ Ca2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖੇ ਆ ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਡ ਆਇਨ N3 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗਿਕ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਮਾਣਵੀ ਆਇਨ। ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਵੀ ਆਇਨ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨੀ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। NH4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਗਲ। ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ OH ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪੂਰੇ OH ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, CO3 2 ਨੈਗੇਟਿਵ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਜਿਵੇਂ NaCl ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਏ ਆ ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।